വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാത്സ് ട്യൂഷൻ. നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം ആനുവൽ മോഡലിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. First question, find focus and latus rectum of the parabola. Second question, the latus rectum is a chord of the circle. Find the equation of the circle. Okay, the first part. Find the focus and latus rectum. Focus and latus rectum. Y squared is equal to 4ax. Here 4a is equal to 8, a is equal to 2. X ആക്സിസിലാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താണോ ലെറ്റർ അതിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് വരുന്നത്. എക്സ് ആക്സിസിൽ y കോർഡിനേറ്റ് 0. അപ്പോൾ ഫോക്കസ് എന്താ? ഫോക്കസ് ഈസ് A0. ദറ്റ് ഈസ് F2, 0. F is equal to A, 0. Focus is A0. That is equal to 2, 0. Length of latus rectum 4a. The 4a സ്ഥാനത്ത് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? 8. Length of latus rectum. ഇവിടെ -8x ആയിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ 8 എഴുതത്തുള്ളൂ. അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എഴുതിയാൽ മതി. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. AB is the latus rectum of the parabola, but AB is the chord of a circle. So this point is 2, 0. This is 0, 0. അല്ലേ? Oh. This is 2 because 2, 0. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. OP is equal to 2. BP. AB is equal to length of latus rectum 8. So PB is equal to 4. OB. OB എന്താണ്? റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. റൂട്ട് ഓഫ്. So this point is equal to, this is 2, this is 4. So B is the point 2, 4. 2 minus 0 the whole square plus 4 minus 0 the whole square. Root 20. ക്വസ്റ്റ്യനോടെ ഞാൻ എഴുതിയില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഓഫ് ദ പരാബോള ഈസ് എ കോഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? റേഡിയസ്. OB ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ആൻഡ് ദിസ്. Focus is 2, 0. So this distance is equal to 2. Latus rectum 8. This is 4. This is 4. So x coordinate 2, y coordinate 4. So B becomes 2, 4. OB distance formula 2 minus 0 the whole square plus 4 minus 0 the whole square. We get R is equal to root 20. Center of the circle is 0, 0. Equation of the circle. X square plus y square is equal to R square. X square plus y square 20. And 0 equals to x square plus y square is equal to 20.
Second question. F of x is equal to 2 minus 3x. X element are x greater than 0. Find range of f. Range of fx. നമുക്ക് fxന് എന്ത് കൊടുക്കാം? y. 2 minus 3x. നമുക്ക് മൈനസ് 3xനെ ലെഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാം. 3x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 minus y. x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 minus y by 3. ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. വി ഗെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 minus y by 3. മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ബൈ പോസിറ്റീവ് 3. ഇനീക്വാലിറ്റിക്ക് മാറ്റമില്ല. 2 minus y greater than 0 or 2 greater than y. 2 greater than y means y less than 2. Therefore, range is equal to y less than 2. നമ്മളിവിടെ എന്ത് എഴുതുന്നു? ഇവിടെ 2 എഴുതുക, ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി, ലെസ് ദാൻ 2 ആണ്. ഈക്വൽ ടു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ. ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ അവിടെ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ്. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ 2. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Sum of first 3 terms of a GP is 16, and the sum of next 3 terms (128). Find the first term, common ratio, and sum of n terms. Find the first term, common ratio, and sum of n terms. First 3 terms is 16. A plus AR plus AR square. Sum of next 3 terms എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? 4th ടേം മുതൽ അല്ലേ? AR cube, AR raised to 4, AR raised to 5. 128. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഏത് കോമൺ എടുക്കാം? A. Equation 1. From second, AR cube. Equation 2 by equation 1 by equation 2. This divided by this. 1 plus r square, 1 plus r square cancel. A cancel. We get 1 by r cube is equal to 16 by 128. 1 by 8. So r cube is equal to 8. R is equal to cube root of 8, 2. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എടുക്കാം. ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ A ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 2 square 4. So A is equal to 16 by 7. R is equal to 2. Common ratio, first term, sum of n term. R greater than 1. R greater than 1 ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫോർമുല? A ഇൻറ്റു R raised to n minus 1 by R minus 1. If R is greater than 1. 16 by 7 into 2 raised to n. Sum of n terms ആണ്. n ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. 2 minus 1, 1.
First part, find the slope of this line. Second part, find the foot of the perpendicular similar from -1, 3 to above the line. First part slope. The minus coefficient of x by coefficient of y. 3/4. Find the foot of the perpendicular from this to this. PQ. Foot of the perpendicular PQ ആയിട്ട് എടുക്കാം. Slope of this line is 3/4. അല്ലേ? Slope of PQ. പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നൊക്കെ m1 × m2 is equal to -1. ഇത് 3/4 ആണ്. ഇതെന്തായിരിക്കും? -4/3. ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഏത് പോയിന്റിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്? -1, 3. യൂസിങ് പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം y - y1 = m × x - x1. Equation for PQ. y - 3 y - y1 m -4/3 × x - -1. 3y - 9 is equal to -4x - 4. 4x plus 3y is equal to 5. Equation number 2. നമുക്കിത് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഐയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താ? -4. ഇവിടെ +3. ഇക്വേഷൻ 1 × ഇവിടെ 3 ആണല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 1 × 3 ഹിയർ 4 × ദിസ്. ഇക്വേഷൻ 2 × 4 1 × 3 3 × 3 9x 3 × 4 12y 3 × 16 48. This 4 × 3 sorry 4 × 4 4 × 5. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ, ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. So x is equal to 68/25. നമുക്കിതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 3y is equal to 5 minus 4x. So 68/25. 5 × 25 minus 4 × 68. 12 minus 5. Negative sign. Therefore, foot of the perpendicular Q is, നമ്മൾ കൊടുത്ത പോയിന്റ്, foot of the perpendicular is 68/25, next question. Equation of a parabola.
which passes through the point which passes through 1, 2. Find the focus. This parabola passes through this. Replace y by 2, x by 1. We get a is equal to 4. Y square is equal to 4x. Standard form, the y square is equal to 4ax. Therefore, focus is A0. Find the derivative of two x from first principle. F of x is equal to 2x എന്ന് എഴുതുക. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0. എഫ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോർമുല എഴുതിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച്. ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0. ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് 2x ആണ് അല്ലേ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? എക്സ് പ്ലസ് എച്ച്. 2 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് 2x ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച്. ദറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0. 2x പ്ലസ് 2h മൈനസ് 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച്. ലിമിറ്റ് h tends to 0, 2. So answer is 2. Therefore, f dash x is equal to 2. Sin x, cos x, tan x. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഓരോ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മാറി മാറി ഇടാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ സൈൻ എക്സ് മാത്രം ആയിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 2x ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്താം. Question number 7. Solve the inequality. Minus 5 less than or equal to 5 minus 3x by 2 less than or equal to 8. Multiply each term by positive 2. Minus 5 into 2. 5 minus 3x less than or equal to 60. Minus 10 less than or equal to. Subtracting 5. Minus 10 minus 5 minus 3x 16 minus 5. Dividing each term by negative 3. Inequality എല്ലാം തിരിഞ്ഞു വരും. പോസിറ്റീവ് 5 മൈനസ് 11 by 3. മൈനസ് 11 by 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. മീൻ വേരിയൻസ്, മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് നോക്കണം. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും എളുപ്പമുണ്ട്. എല്ലാവരും നന്നായി ചെയ്ത് പഠിക്കുക. മാത്സ് എത്ര ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു അത്രയും സ്പീഡ് കിട്ടും, തെറ്റാതിരിക്കും. എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക. ഓക്കെ.
താങ്ക് യു.